اس وقت مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبے دل، میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبے دل، اس پہ بنائے کچھ ایسی کی بنائے نہ بنے۔ میں آج کے اس مشاعرہ کمیٹی کی جانب سے، آج کے اس مشاعرے کے کنوینر مجیب الرحمان صدیقی اور شمشیر علی خان صاحب کی جانب سے عارف نسیم خان صاحب کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ وہ اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود ہمارے اس مشاعرے میں شامل ہوئے، ہمارے اس مشاعرے کا حصہ بنا۔ میں چاہتا ہوں اپنی اس عظیم قائد کے لیے جس کی محبت میں ابھی تک آپ تشریف رکھتے ہیں، ایک بار زوردار تالیوں سے استقبال فرمائیں جناب محمد عارف نسیم خان صاحب کا۔ حضرات، وقت بہت ہو چکا ہے اور یہ مشاعرہ پوری طرح سے تاریخی اس لیے بھی ہو گیا کہ عارف نسیم خان صاحب تشریف لے آئے، اور نسیم بھائی میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ آج کا یہ مشاعرہ کتنا پروقار ہوا ہے۔ آج کے اس مشاعرے میں ایسے ایسے ادبی شعراء، ایسے ایسے خطاور شعراء نے اپنا کلام پیش کیا کہ سامعین نے اپنا داد کی شکل میں اپنا کلیجہ، اپنا دل نکال کے پیش کیا۔ جب جب یہاں سے اچھا شعر پڑھا گیا، سامعین نے شاعر کو بھرپور محبتوں سے، دعاؤں سے نوازا۔ اب میں اپنا سفر شروع کر رہا ہوں۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ عارف نسیم خان صاحب تشریف لے آئے۔ بڑی خوبصورت سماعتیں ہیں آج کے اس مشاعرے کے سرپرست جناب عرفان خان صاحب، میرا بھائی عرفان، ڈاکٹر عرفان ثاقب ایم ڈی ایس، اور شمشاد چودھری صاحب، عبداللہ خان صاحب۔ میں بہت سی عظیم شخصیتیں یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ کسی کا شعر ہے کہ شکار ماہ یا تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، سب کا نام میرے لیے لینا مشکل ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ تمام لوگ جو انسانیت کے محافظ ہیں، انسانیت کے علمبردار ہیں، میں سب کی نظر یہ مطلع کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، ملادہ فرمائیں۔ عیب تم دوستوں کے چھپاتے رہو، کیا بات، دشمنوں کو گلے سے لگاتے رہو۔ عیب تم دوستوں کے چھپاتے رہو، دشمنوں کو گلے سے لگاتے رہو۔ کہہ رہی ہے سسک کر یہ انسانیت، تم چراغ محبت جلاتے رہو۔ کہہ رہی سسک کر یہ انسانیت، تم چراغ محبت جلاتے رہو۔ اور آپ کے محبوب رہنما جناب عارف نسیم خان صاحب کے حوالے سے یہ شعر آپ کر رہا ہوں۔ حوصلے کا یہ شعر آپ کی نظر جی ارشاد ملادہ فرمائیں۔ ڈگمگانے نہ دو حوصلوں کے قدم، اپنی ہمت کا رکھنا ہے تم کو بھرم۔ ڈگمگانے نہ دو حوصلوں کے قدم، اپنی ہمت کا رکھنا ہے تم کو بھرم۔ بجلیاں آشیانہ جلاتی رہے، تم نیا آشیانہ بناتے رہو۔ کیا کہنے عالم صاحب، آشیانہ جلاتی رہے۔ دوستو یہ سلسلہ یہی آپ بند کر لیجئے۔ نسیم بھائی بہت قیمتی وقت نکال کر یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں شعر سن لیے جائیں، پڑھ لیے جائیں، شاید نسیم بھائی بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں پیش کرتا ہوں، ملادہ فرمائیں۔ بجلیاں آشیانہ جلاتی رہے، تم نیا آشیانہ بناتے رہو، تم نیا آشیانہ بناتے رہو۔ اور دوستو
मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब की बेबाकी और उनकी पूरी जिंदगी और उनकी जिंदगी की पूरी तस्वीर आपके सामने है। मैं शेर पढ़ता हूँ, अगर उसका हक अदा हो जाए, उनकी जिंदगी, उनकी सियासी जिंदगी का हक अदा हो जाए तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं। सर कटे यार है इसका गम ना करो, जुल्म के सामने तुम कहीं ना झुको। सर कटे यार है इसका गम ना करो, जुल्म के सामने तुम कहीं ना झुको। जो गलत है तुम उसकी मजम्मत करो और आवाज हक भी उठाते रहो। जो गलत है तुम उसकी मजम्मत करो और आवाज हक भी उठाते रहो। शेर है कि सब जीत कर भी पा न सके इतनी शोहरतें, सब जीत कर भी पा न सके इतनी शोहरतें, जितना शिकस्त ने मुझे मशहूर कर दिया। सब जीत कर भी पा न सके इतनी शोहरतें, जितना शिकस्त ने मुझे मशहूर कर दिया। अपनी गजल का एक मतला 2-3 शेर और हाजिर करता हूँ। एक शेर यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ कि क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले, क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले, और भी हैं मुझे सीने से लगाने वाले। क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले, और भी हैं मुझे सीने से लगाने वाले। अब नजर भाई, एक शेर में पढ़ना चाहता था। जो लोग इस विधानसभा के इलेक्शन में जीते हैं कहीं नजर नहीं आते, लेकिन हमारे कायद का जो मामला है, मैं ये मिसरे में अगर उसका हक अदा हो जाए तो मैं आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले, और भी हैं मुझे सीने से लगाने वाले। ऐ हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, ऐ हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, बुझ गए मेरे चिरागों को बुझाने वाले। ऐ हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, क्या कहने, वाह वाह वाह। ऐ हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, क्या कहने, बुझ गए मेरे चिरागों को बुझाने वाले। और रात मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि 5-7 साल पहले मैं नागपुर के एक मुशायरे में शरीक हुआ। वो मुशायरा एक शाम आरिफ नसीम खान साहब के नाम से मंसूब था। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि जितनी गाड़ियां चल रही हैं, जो ट्रक चल रहे हैं और जो मंजरनामे हैं, चाहे वो नुक्कड़ हो चाहे चौराहा हो, हर चौराहे पर एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है और उसमें एक शाम आरिफ नसीम खान के नाम है। नजर बिजनूरी साहब इस बात की गवाही देंगे। परभनी के एक मुशायरे में हम लोग शरीक हुए। वो मुशायरा गालिबन बीजेपी वालों का था। नीचे आरिफ नसीम खान साहब की तस्वीर लगी हुई थी। मैंने कन्वीनर से पूछा, मुशायरा बीजेपी का है और आरिफ नसीम खान साहब की तस्वीर लगी हुई है। उसने कहा हम इनको अपना सियासी गुरु मानते हैं। क्या बात है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि सिर्फ शहर मुंबई के लोग ही आरिफ नसीम खान साहब को नहीं चाहते, बल्कि पूरा हिंदुस्तान आरिफ नसीम खान साहब का दीवाना है। आलम साहब, मैं एक ख्वाहिश जाहिर करूँ, वो जो नज्म है चांदी वली की शान है, वो चांदी वली हटा के उसको अगर हिंदुस्तान की शान है, बस इतना सा मिसरा चेंज करके मैं चाहूंगा वो नज्म। इंशाअल्लाह मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ दोस्तों। ऐ हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, बुझ गए मेरे चिरागों को बुझाने वाले। और ये शेर देखें, नापते कैसे मेरे ज़र्फ की गहराई को, क्या कहने, नापते कैसे मेरे ज़र्फ की गहराई को, डुबकियां खित्ते साहिल में लगाने वाले। नापते कैसे मेरे ज़र्फ की गहराई को, नापते कैसे मेरे ज़र्फ की गहराई को, नापते कैसे मेरे ज़र्फ की गहराई को, डुबकियां खित्ते साहिल में लगाने वाले। और जिस मर सकता है आवाज नहीं मरती है, जिस मर सकता है। आ चुके हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। मोहतरम निशात खान साहब भी तशरीफ ले आए, उनका भी मुशायरा कमेटी की जानिब से हम इस्तकबाल करते हैं। और निशात भाई शरीक हो जाएं शेर में कि नापते कैसे मेरे ज़र्फ की गहराई को, डुबकियां खित्ते साहिल में लगाने वाले। और जिस मर सकता है आवाज नहीं मरती है, क्या कहने, ये शेर जिस मर सकता है आवाज नहीं मरती है, याद रखे मेरी आवाज दबाने वाले। जिस मर सकता है आवाज नहीं, क्या बात, वाह सकता है, जिस मर सकता है आवाज नहीं मरती है, याद रखे मेरी आवाज दबाने वाले। एक मतला 2-3 शेर और देख लें हज़रात। अर्ज करता हूं कि ये अलग बात कि फुर्सत भी नहीं मिलती है, ये अलग बात कि फुर्सत भी नहीं मिलती है, तुमसे मिलकर हमें राहत भी नहीं मिलती है। इश्क वो जुर्म है
عشق وہ جرم ہے اس جرم کو کرنے والوں اس کے مجرم کو ضمانت بھی نہیں ملتی ہے. عشق وہ جرم ہے اس جرم کو کرنے والوں اس کے مجرم کو ضمانت بھی نہیں ملتی ہے. اور عیش بیٹے کی کمائی سے بہو کرتی ہے. کیا کہنا عیش بیٹے کی کمائی سے بہو کرتی ہے. ماں کو اب دودھ کی اجرت بھی نہیں ملتی ہے. عیش بیٹے کی کمائی سے بہو کرتی ہے. ماں کو اب دودھ کی اجرت بھی نہیں ملتی ہے. ترنم سے ایک مطلب 3 شعر پیش کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. ملادہ فرمائیں. وہی بند پڑھ دیجئے ہندوستان پیش کرتا ہوں. ملادہ فرمائیں. ہمیں خبر ہے وہ کیوں ہم سے اب نہیں ملتا. ہمیں خبر ہے ہمیں خبر ہے وہ کیوں ہم سے اب نہیں ملتا. یہاں کسی سے کوئی بے سبب نہیں ملتا. بہت اچھا ہے. یہاں کسی سے کوئی بے سبب نہیں ملتا. پھرا فتاب کہاں اپنی روشنی بانٹے. پھرا فتاب کہاں اپنی روشنی بانٹے. نئے چراغوں میں حسن طلب نہیں. بہت اچھا ہے. نئے چراغوں میں نئے چراغوں میں حسن طلب نہیں ملتا. اور خاص طور سے یہ شعر بھی ملادہ فرمائیں. میں جلنے لگتا ہوں تنہائیوں کے دوزخ میں. میں جلنے لگتا ہوں تنہائیوں کے دوزخ میں. کبھی وہ میری ضرورت پہ جب نہیں ملتا. کبھی وہ میری ضرورت پہ جب نہیں ملتا. ہمیں خبر ہے وہ کیوں ہم سے اب نہیں ملتا. یہاں کسی سے. بہت شکریہ عالم نظامی صاحب. آپ کے